بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل MS نادیہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 3.5۔ کوشچن نمبر 1 میں آپ کو کروا چکی ہوں، کوشچن نمبر 2 کر رہے ہیں۔ یوزنگ لوگیرتھم ڈفرینسیشن ٹو فائنڈ dy اپون dx۔ if y is equal to part 1 y is equal to x square minus 1 x square plus 1 under square root، اس میں دونوں طرف ہم log لے لیں گے۔ نیچرل لاگ آف y از اکول ٹو نیچرل لاگ ایکس اسکوائر مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس اسکوائر پلس 1، اور یہاں اسکوائر روٹ ہے، اس کو ہم پاور میں چینج کر لیتے ہیں۔ اب نیچرل لاگ کی پراپرٹی ہے ایک کہ پاور سے آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، تو یہاں پر ہم پاور کو پہلے لکھیں گے اور نیچرل لاگ آف ایکس اسکوائر مائنس 1 اپون ایکس اسکوائر پلس 1۔ اور اب یہاں پر ایک اور پراپرٹی آپ لاگ کی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں فنکشن کیا ہو رہے ہیں، ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ نیچرل لاگ آف y از اکول ٹو 1/2 نیچرل لاگ آف ایکس اسکوائر مائنس 1، اور یہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے تو مائنس ہوگا یہ نیچرل لاگ آف ایکس اسکوائر پلس 1 انڈر بریکٹ۔ اب اس کو مزید ہم سمپلیفائی نہیں کر سکتے، تو یہاں ہم ڈیریویٹو لے لیں گے d اپون ڈی ایکس ln y از اکول ٹو 1/2 کانسٹنٹ ہے d اپون ڈی ایکس ln ایکس اسکوائر مائنس 1 مائنس ln ایکس اسکوائر پلس 1۔ اب یہاں اپنے ڈیریویٹو لینا ہے، تو نیچرل لاگ y کا ڈیریویٹو ln y کا ڈیریویٹو کیا ہوگا 1/y، اور y کا ڈیریویٹو بھی لیں گے تو dy اپون ڈی ایکس۔ اب ہمیں ڈیریویٹو لینا ہے، یہاں 1/2 کانسٹنٹ ہے، 1/2 ایز اٹ از آ جائے گا، اور آپ نے ڈیریویٹو لینا ہے نیچرل لاگ ایکس اسکوائر مائنس 1 کا، تو نیچرل لاگ کا ڈیریویٹو کیا ہوتا ہے 1/x اسکوائر مائنس 1، اور یہاں پر ایکس اسکوائر مائنس 1 کا بھی ہمیں ڈیریویٹو لینا ہے، تو ایکس اسکوائر کا ڈیریویٹو 2x ہو جائے گا اور 1 کا 0، تو یہاں پر کیا آ رہا ہے 2x آ رہا ہے، مائنس یہاں بھی آپ نے ڈیریویٹو لینا ہے نیچرل لاگ کا، تو 1/x اسکوائر پلس 1، اور پھر ایکس اسکوائر پلس 1 کا ڈیریویٹو کیا ہوگا 2x، اس کو آپ بریکٹ میں کر لیں 1/، یہاں پر 2x جو ہے وہ کامن نکل رہا ہے، دونوں طرف 2x ہے، تو 2x کو ہم کامن لے لیں گے 2x/2، اور یہاں بچ رہا ہے 1/x اسکوائر مائنس 1 مائنس 1/x اسکوائر پلس 1، 2 اور 2 کینسل ہو گیا، کیا ہے 1/y مائنس 1/y ملٹیپلائی بائی dy اپون ڈی ایکس۔ اب یہاں پر یہ جو y ہے اس کو ہم دوسری طرف لے لیں گے از اکول ٹو کے، تو dy اپون ڈی ایکس از اکول ٹو y یہاں پر آ جائے گا، اور x پہلے سے موجود ہے xy ہو جائے گا، اور یہاں کیا ہے 1/x اسکوائر مائنس 1 مائنس 1/x اسکوائر پلس 1۔ اب ادھر ہم LCM لے لیتے ہیں، LCM لیں گے آگے تو کیا آ جائے گا یہاں پر xy x اسکوائر مائنس 1 x اسکوائر پلس 1، ٹھیک ہے، تو یہاں پر 1 جو ہے وہ اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو کیا آئے گا x اسکوائر پلس 1 آئے گا، اور درمیان میں مائنس کی سائن ہے تو مائنس کی سائن آئے گی، اور 1 کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ایکس اسکوائر مائنس مائنس پلس 1، تو یہ ایکس اسکوائر پلس 1۔ یہاں آپ دیکھیں ایکس پلس مائنس مائنس ایکس اسکوائر کینسل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 1 میں 1 پلس کریں گے 2 ہو جائے گا، تو dy اپون ڈی ایکس از اکول ٹو، یہاں پر y جو ہے وہ y کس کے برابر ہے ایکس اسکوائر مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس اسکوائر پلس 1 پاور 1/2، اور اب اوپر یہاں پر کیا بچ رہا ہے 1 میں 1 پلس کریں گے 2، اور یہ x آ جائے گا 2x ڈیوائڈیڈ بائی ایکس اسکوائر مائنس 1 ایکس اسکوائر پلس 1۔ اب یہاں پر ہم 2x کو صرف اوپر رکھیں گے اور باقی سب کو نیچے لے آئیں گے، تو dy اپون ڈی ایکس از اکول ٹو 2x اوپر رہے گا، اور یہاں پر ایکس اسکوائر پلس 1 ایکس اسکوائر پلس 1 یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، تو کیا ہو جائے گی کہ اس کے پاور
اس کے پاورز جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے. تو یہاں پر کیا آئے گا ایکس اسکوائر پلس 1 اور اس پہ پاور کیا ہے 1/2. یہ ہول پاور ہے, چاہے تو اس کو الگ الگ لکھ لیں. تو یہاں پر 1/2 پاور ہے اور اس کی پاور کیا ہے 1 ہے. تو یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو یہاں پر +1 آئے گا. ٹھیک ہے, یہ اور یہ ان دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی کر لیا. اور اب یہاں پر ہے ایکس اسکوائر -1 اور یہاں پر اور یہاں جو ہے یہ اوپر ہے, ایکس اسکوائر -1 اوپر ہے, ڈیوائڈ ہو رہا ہے. تو یہاں پر کیا ایکس اسکوائر -1 پاور 1/2. اس کو جب ہم نیچے لائیں گے تو پاور کیا ہو جائے گی نیگیٹو ہو جائے گی. تو یہاں ہم 1 میں سے مائنس کریں گے 1/2 پاور کو. dy/dx از اکول ٹو 2 پاور x اور یہاں پر 1/3 + 3 1/2 + 1 کا LCM لیں گے تو آپ کے پاس پاور آئے گی ایکس اسکوائر + 1 پاور 3/2 اور اس کی پاور ہو جائے گی ایکس اسکوائر -1 تو اس کی پاور ہے 1/2. اب یہاں تک یہ سالو تو ہو گیا لیکن بک میں آنسر جو ہے وہ یہ نہیں ہے. تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو 3/2 پاور ہے اس کو ہم بریک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے a پاور 3/2 ہے تو اس کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں a × a پاور 1/2. تو سمجھے کہ یہی والی کنڈیشن واپس آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کنڈیشن تھی اسی کنڈیشن میں ہم واپس لکھ لیں گے اس کو 2x / x اسکوائر +1 اور x اسکوائر +1 پاور 1/2 اور اس کے بعد ہے x اسکوائر -1 پاور 1/2. اب ان دونوں کی پاور سیم ہے تو یہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے, تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں گے. dy/dx از اکول ٹو 2x / یہاں پر x اسکوائر +1 ایز اٹ از آئے گا اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو x اسکوائر ملٹیپلائی ہوگا تو کیا آئے گا x پاور 4 اور پلس مائنس -1 آئے گا -1. ٹھیک ہے, آپ اس کو پورا ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں, ایکس اسکوائر سے کینسل ہو جائے گا. تو یہاں پر پاور کیا ہے 1/2 تو 1/2 پاور کی جگہ ہم اسکوائر روٹ لے لیں گے. یہ آ گیا آنسر. پارٹ 2 y از اکول ٹو x پاور 3 اسکوائر روٹ آف x. تو یہاں ہم پہلے اسکوائر روٹ کو چینج کر لیتے ہیں x پاور 3 اور x کی پاور 1/2. اب یہاں پر آپ نیچرل لاگ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, نیچرل لاگ اپلائی کریں گے تو y کس کے برابر ہو گیا y از اکول ٹو x پاور 3 x پاور 1/2. یہاں پر آپ نیچرل لاگ اپلائی کر دیں دونوں طرف تو نیچرل لاگ لیں گے اس پورے کا. x پاور 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے x پاور 1/2 سے. ٹھیک ہے, تو لاگ کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے کہ جب دو فنکشن ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو ان کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ نیچرل لاگ آف x پاور 3 پلس جب ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو ان کو ایڈ کیا جاتا ہے پلس نیچرل لاگ آف x پاور 1/2 ln y. تو اب یہاں پر ہم اس کو مزید سمپلیفائی کریں گے نیچرل لاگ آف x پاور 3 اور یہاں پر پاور سے نیچرل لاگ کی پراپرٹی ہے کہ پاور سے آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کیا آ جائے گا 1/2 نیچرل لاگ آف x. اب ہم اس کا ڈیریویٹو معلوم کریں گے. d/dx ln y از اکول ٹو d/dx ڈیریویٹو لیں گے ln x پاور 3 کا اور پلس سائن آئے گی 1/2 کانسٹنٹ ہے, اس کو پہلے لکھ لیں گے. اور اب ہمیں ڈیریویٹو لینا ہے d/dx نیچرل لاگ آف x. ڈیریویٹو آف ln y کیا ہو جائے گا 1/y اور y کا ڈیریویٹو dy/dx از اکول ٹو یہاں پر آپ نے ln x پاور 3 کا ڈیریویٹو لینا ہے تو ڈیریویٹو ln کا کیا ہو جاتا ہے 1/x پاور 3 اور پھر آپ نے x پاور 3 کے ڈیریویٹو سے ملٹیپلائی کرنا ہے. تو x پاور 3 کا ڈیریویٹو کیا ہو جائے گا 3x اسکوائر پلس 1/2 کانسٹنٹ ہے اور نیچرل لاگ آف x کا ڈیریویٹو کیا ہوگا 1/x. یہاں پر ڈیریویٹو ln y کا 1/y اور dy/dx لیں گے اور اسی طرح d/dx
ln x पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 1/x पावर 3, और इसके साथ आप x पावर 3 का डेरिवेटिव भी लेंगे तो 3x² आएगा, प्लस 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज़ लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ ln x 1/x के बराबर। अब यहाँ पर ये x² कट रहा है, ये कट जाएगा और यहाँ पावर 3 कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 3/x, यहाँ बच रहा है 3/x प्लस 1/2x, और इस y को भी हम इस तरफ ले आएंगे। तो इधर मैं कर देती हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो ये आपके पास आएगा dy/dx इज़ इक्वल टू y, और आपके पास बच रहा है 3/x प्लस 1/2x। अब यहाँ आपने एलसीएम ले लेना है और y की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था x पावर 3 रूट ऑफ x, और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 2x, x और x कैंसिल हो गया, 2 3 6, और यहाँ पर 2x कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर 1 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ रहा है dy/dx इज़ इक्वल टू x पावर 3, और इसको भी हम पावर में चेंज कर लेते हैं तो 1/2 पावर आ जाएगी, और यहाँ पर 7/2x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, x यहाँ पर है और यहाँ x पावर 3 है, तो ये कट रहा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो dy/dx इज़ इक्वल टू 7/2 को पहले लिख लेते हैं, और x और x बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा x1 प्लस 1/2, एक x, यहाँ पर एक x था तो यहाँ पर 3 कट के पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। पावर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, तो इसका आप एलसीएम ले लें, 2 प्लस 1/2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7x पावर 5/2 डिवाइडेड बाय x, आंसर dy/dx। पार्ट 3 y इज इक्वल टू x e पावर cos x। यहाँ भी देखें कि cos x जो है वो पावर में है, तो पावर में है तो हम यहाँ पर नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x e पावर cos x। अब यहाँ x और e पावर cos x क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है एक ln a मल्टीप्लाई बाय b इज़ इक्वल टू ln a प्लस ln b, ठीक है। तो ये हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ln y इज़ इक्वल टू ln x प्लस ln e cos x, ln y इज़ इक्वल टू ln x। और एक और प्रॉपर्टी है कि पावर को आप पहले लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर पावर क्या है cos x मल्टीप्लाई बाय ln e। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बच रहा है ln y इज़ इक्वल टू ln x प्लस cos x। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे d/dx ln y इज़ इक्वल टू d/dx ln ऑफ x प्लस d/dx cos x। नेचुरल लॉग y का क्या होता है 1/y, dy/dx इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, माइनस आएगा, माइनस साइन x तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और साइन x। अब यहाँ पर ये y है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, तो dy/dx टू y 1/x माइनस साइन x। अब यहाँ पर y किसके बराबर है, y बराबर है x e पावर cos x के, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x माइनस साइन x, इसको ब्रैकेट में लिख लें। तो यहाँ पर x e पावर cos x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है,
کو मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x e पावर cos x डिवाइडेड बाय x माइनस x e पावर cos x, यहाँ पर x और x कैंसिल हो गया और देखें तो यहाँ भी e cos x है, यहाँ भी e cos x है, इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। e cos x को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस x साइन x, ये आ गया आंसर। पार्ट 4 y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ई पावर माइनस 2x और ये भी। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि नेचुरल लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। ln y इज़ इक्वल टू ln ई पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नेचुरल लॉग का एक रूल है कि ln मल्टीप्लाई बाय ए बी इज़ इक्वल टू ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ पाई ln ई पावर 2x प्लस ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। अब लॉग का एक और रूल है कि पावर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ई पावर माइनस 2x है तो माइनस 2x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ई से प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के बराबर होता है तो क्या बच रहा है, माइनस 2x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी d बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस d अपॉन डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ln y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। और यहाँ पर माइनस 2x का डेरिवेटिव हम लेंगे तो x क्या है, 1 के बराबर है तो माइनस 2 आएगा यहाँ पर, माइनस 2 प्लस यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। तो ये नेचुरल लॉग जब भी लेते हैं किसी का तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। और आपने इसके साथ इसका भी डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। अब यहाँ पर y को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे और इधर ले आएंगे, ठीक है। y जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। तो y किसके बराबर है, e पावर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ब्रैकेट में आएगा माइनस 2 प्लस और ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, माइनस टू अपॉन 1 है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ई पावर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एलसीएम लेंगे इसका तो आएगा, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, माइनस 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस की आएगी और 2 2 ज़ा 4 4x माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, दरमियान में प्लस की साइन है और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 आएगा। अब यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये कैंसिल हो रहा है, ये काट देंगे और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x बच रहा है, माइनस प्लस माइनस 2 और 2 कैंसिल हो गया और
ई पावर -2x, और यहाँ बच रहा है -2x², माइनस प्लस माइनस 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, -2x। यहाँ पर -2x जो है वो कॉमन निकल रहा है, dy/dx इज इक्वल टू ई पावर -2x, और यहाँ पर -2x इधर कॉमन निकाल लें, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, ई पावर -2x और अंदर बचेगा x, माइनस साइन कॉमन लेनी है तो अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा, +1। ठीक, तो -2x को हम पहले लिख लेंगे, -2x ई पावर -2x x + 1 आंसर। पार्ट 5 y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर x। अब यहाँ देखें नेचुरल लॉग ऑलरेडी मौजूद है तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ई पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर x, तो यहाँ हम लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, y इज़ इक्वल टू, जब डिवीज़न होता है तो लॉग को तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर x, अब ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ माइनस आएगी साइन, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर x, y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर x। लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि पावर को आप पहले लिख सकते हैं, पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ e की पावर क्या है, x है, तो x को हम पहले लिख लेंगे, और नेचुरल लॉग ऑफ e माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर x। नेचुरल लॉग ऑफ e बराबर होता है 1 के, तो ये किसके बराबर आ गया, y इज़ इक्वल टू x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर x। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, dy/dx इज़ इक्वल टू d/dx ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस ई पावर x का क्या होगा डेरिवेटिव, d/dx नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर x, dy/dx इज़ इक्वल टू, तो यहाँ 1 आएगा, और डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग 1 प्लस ई पावर x का, तो 1 प्लस ई पावर x नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस ई पावर x, और इसके साथ आप डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस ई पावर x। अब यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर डेरिवेटिव 1 प्लस ई पावर x की क्या हो जाएगी, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और ई पावर x की डेरिवेटिव क्या है, ई पावर x है, तो यहाँ आ जाएगा ई पावर x, और यहाँ नीचे क्या है, 1 प्लस ई पावर x, 1 प्लस ई पावर x। यहाँ हमें एलसीएम लेना है, dy/dx एलसीएम लेंगे, 1 प्लस ई पावर x, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा 1 प्लस ई पावर x, माइनस यहाँ पर नीचे 1 है तो ई पावर x आएगा, ई पावर x प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, और अब आपके पास क्या बच रहा है, 1/dy/dx इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस ई पावर x आंसर। पार्ट 6 y इज़ इक्वल टू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर x अंडर स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पार्ट 1 की तरह करना है। सबसे पहले हम नेचुरल लॉग लेंगे दोनों तरफ, ln/y इज़ इक्वल टू ln 1 प्लस ई पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर x, और स्क्वायर रूट को अब हम चेंज कर लेंगे 1/2 पावर में। अब नेचुरल लॉग का एक रूल होता है कि पावर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पहले हम पावर लिख लेते हैं 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस ई पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर x ln y। अब यहाँ ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो नेचुरल लॉग की एक और प्रॉपर्टी है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर x, डिवाइड हो रहा है तो माइनस साइन आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ई पावर x। अब इसके दोनों साइड पर हम d/dx ले लेते हैं, d/dx ln y इज़ इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, और अब लेंगे हम d/dx
नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ई पावर एक्स। एल एन वाई का डेरिवेटिव होगा 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट है। और अब हमें डेरिवेटिव लेना है एल एन 1 प्लस ई पावर एक्स का, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई पावर एक्स। और फिर इसका डेरिवेटिव भी लेंगे तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस ई पावर एक्स माइनस यहाँ 1/1 माइनस ई पावर एक्स और डी बाई डी एक्स 1 माइनस ई पावर एक्स। अब यहाँ पर 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 और ये ऐसे ही आएगा 1/1 प्लस ई पावर एक्स एज इट इज़। और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ क्या आ रहा है ई पावर एक्स माइनस यहाँ भी 1/1 माइनस ई पावर एक्स एज इट इज़ लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस ई पावर एक्स का, तो यहाँ पर आएगा माइनस ई पावर एक्स। अब इन दोनों में देखें ई पावर एक्स जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर इस y को हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और ई पावर एक्स कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ आएगा ई पावर एक्स अपॉन 2 और अंदर बच रहा है 1/1 प्लस ई पावर एक्स माइनस। अच्छा, अब ये साइन माइनस की है ना, ये मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ 1 बचा तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस साइन आएगी। और अब यहाँ पर क्या आ रहा है 1/1 माइनस ई पावर एक्स। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 1 प्लस ई पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई पावर एक्स। और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 माइनस ई पावर एक्स प्लस साइन, और यहाँ 1 प्लस ई पावर एक्स आ रहा है। माइनस प्लस माइनस ई पावर एक्स कैंसिल हो गया, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई किसके बराबर है 1 प्लस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर एक्स, और होल पावर है 1/2, तो इसको हम अलग अलग ले लेते हैं, पावर 1/2 और यहाँ भी पावर 1/2 और ये मल्टीप्लाई होगा ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा और नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस ई पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई पावर एक्स। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया और अब हम ऊपर सिर्फ ई पावर एक्स को छोड़ेंगे, बाकी सबको जो है नीचे ले जाएंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पर ई पावर एक्स ऊपर रखेंगे आप और 1 माइनस ई पावर एक्स पावर 1/2 है, और यहाँ पर देखें 1 माइनस ई पावर एक्स है, की पावर को ऐड कर देंगे, यहाँ डिवाइड का निशान लगा दें, डिवाइड की लाइन खींच दें। यहाँ पर 1 प्लस ई पावर एक्स है तो यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस ई पावर एक्स, 1 प्लस ई पावर एक्स और इसकी पावर क्या है 1, और ऊपर भी सेम ये इस तरह मौजूद है, ठीक है, ऊपर भी यही मौजूद है। तो यहाँ क्या करेंगे बेस ऐड नहीं करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर ऐड नहीं करेंगे बल्कि माइनस होगा, क्योंकि ये ऊपर है तो इसलिए -1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर एक्स। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास 3/2 पावर, और यहाँ आएगा 1 प्लस ई पावर एक्स। इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 1/2। बुक में आंसर ये नहीं है, तो इसमें जो 1 माइनस ई पावर एक्स इसका एलसीएम लेने के बाद ये पावर आई थी ना, तो इसको हम वापस जो है वो दोबारा से इसी शक्ल में लिख देते हैं कि ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1 माइनस ई पावर एक्स पावर क्या है 3/2 है, तो यहाँ पर 1 माइनस ई पावर एक्स इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। एक की पावर हम 1 ले लेते हैं और दूसरे की पावर हम क्या लेंगे 1 माइनस ई पावर एक्स 1/2 पावर।
اور یہ جو ہے اسی طرح آ جائے گا 1 پلس ای پاور ایکس پاور 1/2. ایسا کرتے ہیں اس کو ادھر لکھ لیتے ہیں, یہ یہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ڈی وائی اپون ڈی ایکس از اکول ٹو ای پاور ایکس ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس ای پاور ایکس, اور یہ پاور 3/2 ہے, اس کو ہم تو واپس اسی فارم میں لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے اوپر تھا. تو ای پاور ایکس ملٹیپلائی بائی 1 مائنس ای پاور ایکس 1/2, اور 1 ہے تو اس کی پاور 1 ہو گئی اور اس کی 1/2 لے لیتے ہیں, اور یہاں یہ ملٹیپلائی ہوگا 1 پلس ای پاور ایکس 1/2. اب ان دونوں کی پاور سیم ہے تو یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا. ای وائی اپون ڈی ایکس از اکول ٹو ای پاور ایکس, اور یہ 1 مائنس ای پاور ایکس پاور 1 مائنس ای پاور ایکس, اور اب ان دونوں کا جو ہے ہم پاور سیم ہے تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے. تو آنسر کیا آئے گا آپ کے پاس 1 مائنس پلس مائنس, یہاں ای پاور ایکس ہے, مائنس پلس مائنس ای پاور ایکس, اور ایکس جب ملٹیپلائی ہوں گے تو پاور زیڈ ہو جاتی ہیں, تو یہ ہو جائے گا پاور 2x ہول پاور 1/2. یہاں آپ پاور 1/2 کی جگہ ریڈیکل لگا سکتے ہیں, تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس آنسر ای پاور ایکس ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس ای پاور ایکس 1 مائنس ای پاور 2x انڈر ریڈیکل. یہ آ گیا آنسر. آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی بھی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور چینل کو چلانے کے لیے سپورٹ ملے. تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو چینل چلے گا. تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر جا کر آل کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.